ترجمہ اس کا یہ ہے کہ آپ پریشانی چھوڑیں اور مبال پیشاب کی جگہ کو دیکھیں کہ پیشاب کس آلہ سے آ رہا ہے۔ لکھا وہ اٹھا اور باہر گیا، لکھے وہ حکیم باہر گیا اور لوگوں کو یہ مسئلہ بتایا۔ لوگ خوش ہو گئے۔ یہ حکم کو کفر کے دور کا تھا، یہ فیصلہ کفر کے دور تھا لیکن اسلام نے اس کو برقرار رکھا۔ اسلام نے اس کو برقرار اور قائم رکھا۔ لکھا چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، اس قسم کا مسئلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا گیا۔ کہ ایسا بچہ یا ایسا مرد کیسے وارث ہوگا، مذکر بنائیں اس کو یا مؤنث بنائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم یا علیہ الصلاۃ والسلام ضرور لکھا کرے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حیث یبولو، جس مکان سے جس جگہ سے وہ پیشاب کرتا ہے۔ دیگر صحابہ حضرت علی، حضرت جابر، سب سے اسی قسم کی روایتیں موجود ہیں۔ لکھا پھر تفصیل یہ ہے کہ اگر وہ شخص جس کے دونوں آلے ہیں، دونوں آلوں سے پیشاب کرتا ہے، دونوں آلات سے پیشاب کرتا ہے، تو
پھر پوچھا جائے گا، یہ پوچھا ہی جا سکتا ہے کیونکہ خفیہ مسئلہ ہے، جنسی مسئلہ ہے۔ جس آلے سے پیشاب پہلے نکلتا ہے اس کا اعتبار ہوگا، جس آلے سے پیشاب پہلے نکلتا ہے اس کا اعتبار ہوگا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وراثت دینی ہے، پھر کسی نے امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا، حضرت اگر دونوں آلوں سے بجک وقت پیشاب آتا ہے تو پھر کیا کریں گے؟ بال کی کھال۔ دیکھیں، پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اگر دونوں راستوں سے ایک ہی وقت میں پیشاب نکلتا ہے تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے جواب یہ دیا، پھر مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ امام اعظم کے وہ مسائل جن میں آپ نے فرمایا لا ادری، میں نہیں جانتا، بہت سے مسائل یہاں لکھ رہے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ جس مسئلے کو انسان نہیں جانتا اس میں کہہ دینا کہ لا ادری، مجھے علم نہیں ہے، یہ بھی علم ہے، یہ بھی علم ہے۔ اور فیس بک پر غلط جواب دیا جائے تو اور زیادہ جہالت، جو جواب دینے والا ہے اس کو لوگ کہیں گے یہ تو جاہل ہے یار، ہم نے تو سمجھا تھا یہ مولوی ہے، عالم ہے۔ تو آج کل تو فیس بک پر جو ریکارڈنگ کرانے والے ہیں سوچ سمجھ کے ان کو جواب دینا چاہیے۔ ہمارے طالبوں سے بعض طالب علموں کے ہم نے کلپ سنے ہیں تو وہ مفتی تو بنتے ہیں، مفتی اور قاضی اور پتہ نہیں کیا کیا بنتے ہیں بیچارے، ایسے تھوڑا بنتا ہے انسان۔ ہماری 70 سال عمر ہو گئی، فتوے بھی دے کر ابھی تک مسائل کا علم نہیں ہوتا، تو غلط مسئلے بتاتے ہیں تو شرم ہمیں آ رہی ہوتی ہے۔ میں نے کہا یار جو لوگ کیا کہیں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ فیس بک تو پوری دنیا دیکھتی ہے، پوری دنیا۔ چلو جی، لکھا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا مجھے علم نہیں ہے۔ صاحبین سے پوچھا گیا، صاحبین سے مراد کون ہے؟ حضرت امام ابو یوسف اور امام محمد۔ انہوں نے کہا حضرت اب دونوں راستوں سے اگر بجک وقت پیشاب آتا ہے تو جس راستے سے پیشاب زیادہ آتا ہے اس کا اعتبار ہوگا۔ اللہ معاف کرے کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو، جس راستے سے پیشاب زیادہ آتا ہے اس کا اعتبار ہوگا۔ امام اعظم نے اپنے شاگردوں سے کہا کون سا جج اس آدمی کے پیشاب کے دونوں راستوں کے پیشابوں کو وزن کرتا پھرے گا؟ لوگوں کو آئے گا دونوں راستوں کے پیشاب لے آؤ تو ان کو تولو، وزن کرو۔ آپ نے اپنے شاگردوں کی رائے کو رد کر دیا، لیکن کوئی حل بھی نہ بتایا۔
कहा मुझे मालूम नहीं। अब हल तो होना चाहिए कोई ना कोई। अब इसका हल क्या होगा? अगर इस किस्म का वारिस हो तो इसका हल फिर ये होगा कि बाहमी रजामंदी से उसको कुछ जो देना है दिया जाए। जो जितने वारिस हैं ना, उनको कहा जाए भाई इसके हक़ में आप मुज़क्कर मानते हैं या मुअन्नस मानते हैं, जो मानते हैं उसको दे दें। तो बाहम रजामंदी से तो देना जायज़ है ना, कोई हर्ज नहीं है। ये हल होगा। है हाँ, ये इतराज़ है बशर्ते कि उनमें कोई सगीर ना हो, बच्चा मजनून ना हो। क्योंकि मजनून और बच्चा हो तो वो सुलूक कर ही नहीं सकते, वो किसी को हेबा कर ही नहीं सकते, उनको तो देना पड़ेगा हक़। ये मसला फिर मुसीबत बन जाएगा। लिखें, बाज़ दफ़ा जब बुलूग की उम्र होती है, बुलूग की उम्र क्या है? औरत के लिए आखिरी उम्र जो है वो भी 15 साल है हमारे नज़दीक, और मर्द के लिए भी 15 साल है आखिरी उम्र। और इब्तदा औरत के लिए 9 साल है, और अब वो 15 साल का हो गया मुखन्नस खुनसा। अब 15 साल के बाद जो बुलूग की अलामतें होती हैं वो ज़हर होना शुरू होता है। अगर वो ज़हर होना शुरू हो जाए तो मुज़क्कर की अलामतें हैं, ज़हर हैं तो मुज़क्कर समझा जाएगा, और मुअन्नस की अलामतें शुरू हो जाएं तो अब 15 साल के बाद उसकी दाढ़ी पैदा हो गई। आले से तो पता नहीं चला, लिखें अगर बाले होने के बाद उसकी दाढ़ी पैदा हो गई या मर्दों जैसा उसको एहतराम हुआ, तो उसको मर्द समझा जाएगा, उसको मर्द वाला हिस्सा दिया जाएगा। लिखा, और भी अलामतें हैं। और अगर उसका सीना उभर आया, जैसे औरतों का सीना पिस्तान उठ जाते हैं, तो उसको औरत समझा जाएगा। या उसको खून आने लगा तो वो औरत समझा जाएगा, उसको औरत समझा जाएगा। अगर फिर भी इश्काल रहे, फिर भी इश्तिबा रहे कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है, और वो वारिस बन रहा हो किसी मय्यत का, और वारिस बन रहा हो किसी मय्यत का, तो फिर ये विरासत का मसला जो अभी आ रहा है ये किया जाएगा। एक दिलचस्प वाक़या लिख रहे हैं ऊपर मालूमात के लिए। बहुत बड़ा आलिम था मुहक्किक तूसी, मशहूर है मुहक्किक तूसी।
सुना यह है कि वो इसी तरह खुनसा मुश्किल था, उसके दोनों वाले थे, मुअन्नस वाला भी और मुज़क्कर वाला भी, और दोनों काम करते थे। तो उसने बीवी भी रखी थी और शौहर भी रखा था मौके के तूसी अगर देखो ना, मुज़क्कर होगा तो उसका निकाह औरत से हो सकेगा, अगर मुअन्नस होगा तो मुअन्नस का मुअन्नस के साथ निकाह नहीं होता। तो ये सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं खुनसा मुश्किल में। मुज़क्कर फ़र्ज़ करें तो उसके अहकाम अलग हैं, मुअन्नस फ़र्ज़ करें तो उसके अहकाम अलग हैं। तो ये कहते हैं हो सकता है ये रिवायत झूठी हो, मौके के तूसी बहुत बड़ा फ़लसफ़ी है मुसलमानों के दौर में। मौके के तूसी था भी शिया, तो उसके लिए ये लिख रहे हैं, या तो रावी ने झूठ बोला, शियों के रावी झूठे भी होते हैं, तो बहरहाल उसके साथ ऐसा हुआ। एक तो विरासत का मसला है, फिर शादी का मसला है, पता नहीं क्या क्या मसाइल हैं। सारे मसाइल उभर के आ जाते हैं जब इंसान जज बनता है, मुफ्ती बनता है, तो फिर ये मसाइल हल करने होते हैं। अब आप लोगों में से पता नहीं कौन हो गए, लिखें। मुफ्तबे कौल के मुताबिक खुनसा मुश्किल जिस सूरत में मौजूद हो उसको दो तरीके से हल किया जाएगा। खुनसा मुश्किल जिस सूरत में मौजूद हो उसको दो तरीके से हल किया जाएगा। एक दफ़ा उसको मुज़क्कर तस्वुर किया जाएगा और एक दफ़ा उसको मुअन्नस तस्वुर किया जाएगा। लिखा जो उस खुनसा मुश्किल में, खुनसा मुश्किल के हक में अच्छा नहीं होगा, अस्वा होगा, अच्छा नहीं होगा, बुरा होगा, उस पर अमल किया जाएगा। तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है एक मसला, शरह में और मसाइल लिखे हुए हैं, मैं बताता हूँ मिसाल के तौर पर। देखें यार, यह मैयत, लिखे मैयत इब्न बिन्त बिन्त खुनसा मुश्किल। मुश्किल इसलिए कह रहे हैं कि कोई पता नहीं चल सका कि वो कौन है। खुनसा अस्वाउल हालैन पर अमल किया जाएगा। अब देखें, एक शख्स मर गया, उसके 3 बच्चे हैं, एक बेटा है कन्फर्म, एक बेटी है कन्फर्म, एक बच्चा ऐसा है जिसका कोई पता नहीं कि वो मुज़क्कर है या मुअन्नस है। अब उसको हम मुज़क्कर फ़र्ज़ करते हैं, तो बेटा और बिन्त, बेटे के साथ क्या बनेगी? अस्वा बनेगी। और ये भी बेटा है, तो बेटा 2 लड़कियों के बराबर होता है। इसको 2, इसको 1, इसको 2, ये मुज़क्कर है ना, लड़का है ये भी, तो मसला 5 से होगा। इस बेटे को 2,
बेटी को एक असबा है और इस खुनसा मुश्किल को भी 2। मैयत के तरका के 5 हिस्से किए जाएंगे, उनमें से 2 इब्न को, 1 बिन्त को और 2 खुनसा मुश्किल को। ठीक है, अब हम फ़र्ज़ करते हैं दूसरा मसला बनाए। मैयत लिखें इब्न, बिन्त, खुनसा मुश्किल। मुश्किल का माना जिसका इस्तेबा ज़ैल नहीं हुआ। अब वहाँ मुज़क्कर तस्वुर किया था, यहाँ मुअन्नस तस्वुर करते हैं। तो उस मैयत की 2 बेटियाँ हैं और 1 बेटा है। 2 बेटियाँ यानी खुनसा भी बेटी हो गई ना। अब मसला 2 बेटे हैं 2 बेटियाँ हैं, तो मसला किससे होगा? असबात हों तो मसला 4 से। 2 बेटे को दे देंगे, 1 इस बेटी को दे देंगे, 1 इस बेटी को यानी खुनसा को दे देंगे। ठीक है, अब इस वक्त इस खुनसा को रुबो मिल रहा है, रुबो चौथा हिस्सा। 4 से मसला है, रुबो मिल रहा है। और पहली सूरत में 5 से 2 मिल रहा है। 5 से 2 ज़्यादा है या 4 से 1 ज़्यादा है? वो ज़्यादा है। अगर उसको मुज़क्कर फ़र्ज़ करते हैं तो 2 मिलता है, 5 से 2 खुम्स मिलते हैं उसको। और मुअन्नस फ़र्ज़ करते हैं उसको रुबो मिलता है। तो हम कहेंगे जो फतवा लेने आएगा भाई उसको 1 मिलेगा, इस फतवे पर अमल करेंगे, ये मामूल ब्या होगा। टाइम ख़त्म है, बाकी मैं 2-3 मसाइल लिखाता हूँ इसी किस्म के, बस इसके इतने मसाइल है। और एक मुश्किल सूरत आगे इमाम शाबी की रिवायत पर है, वो उलमा नहीं पढ़ाते, उनकी ज़रूरत ही नहीं होती। और ये मसला बहुत कम होता है लेकिन कभी कभी होता है। और उसका हल यही है कि मुसाहलत कर लें, पंचायत कर लें, जिरगा कर लें और उसको जो देना हो दे हो, ये हो। नंबर 2 ये बताना था, ये जो रोडों पर खड़े होते हैं मुखन्नस, ये खबीस मुखन्नस नहीं होते, ये या मुज़क्कर होते हैं या मुअन्नस होते हैं। मेकअप करने के बाद ये मुखन्नस नज़र आते हैं और ये बहुत गंदे होते हैं। जैसे हमने सुना कोई नेक हो तो नेक हो, वरना कोई नेक नहीं होता। और ये बहुत फाशी के मुर्तकिब होते हैं। अच्छा, मैं जब रोड पर दूसरे मांगने वाले हों तो उनको मैं जेब से कुछ नहीं देता। क्यों? इसलिए कि जो पेशेवर साइल होते हैं, पेशेवर साइलिन का सवाल करना गुनाह है। पेशेवर पेशा जानते हैं? कारोबार, जैसे तुम्हारा पेशा डॉक्टर, पेशा मांगना ही है, मांगना ही है, इसको पेशा कहते हैं। एक ये है कि एक मजबूर आदमी है, मर्द है या औरत है, वो कहते हैं जी मेरी हाजत पूरी करो, ये तो जायज़ है। एक पेशेवर है, उसकी मदद उसका मांगना नाजायज़ है। और उसकी फिर मदद करना तामुन अलल इस्म है या तामुन अलल बिर है? हाँ, ये तो गुनाह पर तामुन है। वला तामुन अलल इस्म, इस्म पर तो तामुन नहीं होता, तामुन अलल बिर है। तो अब जो देने वाला है वो समझता है मुझे सवाब मिलेगा, अल्लाह के नज़दीक उसको गुनाह मिलेगा। कोई समझे? उनको नहीं देते पैसे। एक हीला है, मस्जिद के दरवाजे पर लेने लगी होती हैं, हरम पाक में जाओ तो अल्लाह की पनाह। तो एक हीला है। हीला क्या होता है कि जब वो सवाल करे उसको न दो, गाड़ी आगे चला दो। जब वो मायूस हो जाए भाई अब मुझे तो नहीं मिल रहा, अब जेब से पैसे निकाल के उसको दे दो। अब सवाल की बुनियाद पर आपने मदद नहीं की, बग़ैर सवाल के मदद की है, तो इसलिए ये जायज़ हो जाएगा, आपको सवाब मिलेगा। ये हीला है, मेरी किताब में लिखा हुआ है। इस हीले को आप याद रखें, वरना लोग कहते हैं शर्म आती है कुछ ना कुछ दे दे।
لیکن یہ جو ہجڑے کھڑے ہوتے ہیں ان کو میں دے دیتا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میرے ذہن میں یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو انسانوں میں حقیر سمجھتے ہیں، میں ہماری کوئی عزت نہیں ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو جو شخص اپنے آپ کو انسانوں میں حقیر سمجھے تو اس کی مدد کرنا بہت بڑا ثواب ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو اس لیے میں پیسے دے دیتا ہوں، 100 روپیہ دے دیتا ہوں، تو مجھے کہتے ہیں عمیر وغیرہ آپ ان کو کیوں دیتے ہیں، یہ تو گندے لوگ ہوتے ہیں۔ میں نے گندے تو ہوتے ہیں اسی وجہ سے دیتا ہوں کیونکہ اپنے آپ کو یہ گندہ سمجھتے ہیں۔ میری کتاب میں ایک قصہ لکھا ہے، امام غزالی نے لکھا ہے، ایک اسی قسم کا آدمی تھا، وہ فوت ہو گیا، غلط صحیح مخنث تھا جو ویسے تھا بیچارہ، تو نماز وغیرہ بھی نہیں پڑھتے، باقی کام بھی برے کرتے ہیں، تو فوت ہو گیا تو اس کے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے محلے والے نہیں آئے، اس کی میت کو غسل بھی دینا تھا، کوئی نہیں، انہوں نے کہا دفع کرو اس کو، دفع کرو دفع کرو، کون نہیں جاؤ۔ تو اس کے امی نے کرائے پر 2 آدمی یا 3 آدمی لیے، ایک خود بھی ساتھ ہو گئی اور اس کی میت کو اٹھایا۔ تو آگے ایک بزرگ ہے، مجھے اب یاد ہے نہیں آ رہا نام ان کا کیا ہے، حضرت مالک بھی نہیں آ رہے ہیں، جو بہت بڑے بزرگ ہیں، ولی ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت نے ایک میت کو کندھا دیا ہوا ہے، اٹھایا ہوا ہے، وہ آگے بڑھا، اس نے کہا خاتون تم مرد نہیں تھے؟ اس نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ مخنث تھا اور لوگوں نے نفرت کی، کوئی محلے والا میرے ساتھ نہیں آیا، اس کو غسل بھی نہیں دیا، کفن بھی نہیں دے سکے، جنازہ بھی نہیں پڑھا، اب اس کو ہم دفن کر دیں گے گڑھا کھود کے، اس لیے تو اس نے کہا آپ ہٹ جائیں۔ اس بزرگ نے کندھا دیا، قبرستان میں لے جا کر اس کو غسل دیا، اس کو کفن دیا، اس کی نماز جنازہ پڑھی اور پڑھنے کے بعد اس کو شریعت کے مطابق دفن کر دیا۔ رات کو خواب میں دیکھا وہ شخص بہت بڑا خوش ہے اور اللہ کی نعمتوں میں مصروف ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو اس ہجڑے نے کہا، مخنث نے کہا اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی ہے، اس لیے کہ لوگوں نے مجھے حقیر سمجھا، میں مسلمان تھا لیکن گنہگار تھا یا جیسا بھی تھا، لوگوں نے مجھے حقیر سمجھا، اللہ نے میرے اوپر اتنا کرم فرمایا جتنا لوگ مجھے حقیر سمجھتے تھے۔ تو یہ میری کتاب میں امام غزالی نے یہ قصہ لکھا ہے۔ تو جو شخص اپنے آپ کو کم تر سمجھے وہ بہتر ہے اس سے جو اپنے آپ کو اچھا سمجھے، برتر سمجھے۔ تو یہ جو مولوی ہیں، امام غزالی کہتا ہے یہ سارے جہنم میں جائیں گے، اس لیے کہ یہ کہتے ہیں ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے، بلکہ امام غزالی کہتے ہیں کہ یہ اکثر مولوی جو مقرر ہیں یہ واجب القتل ہے، ایسی تقریریں کرتے ہیں جس سے